Good day, student. Today we start the first online lecture. When your college is offline, at that time we completed the many chapters. Only one half chapter is remaining. So today we start the first online lecture of that remaining chapter. तुमचं ज्यावेळेस ऑफलाईन कॉलेज होतं त्यावेळेस तुम्हाला आठवत असेल की आपण फक्त लाईफ सायकल ऑफ रिक्षा ब्रायोफाईट्सचा लास्ट चॅप्टर आपण स्टडी करत होतो. त्या लास्ट चॅप्टरमध्ये कोणकोणते टॉपिक आपण ऑफलाईन कंप्लीट केले? कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रायोफाईट्स, देन द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाईट्स, इथपर्यंत आपण ऑफलाईन घेतलं होतं. आणि फ्रॉम टुडेज ऑनलाईन लेक्चर काय होतील ओके 1 2 3 ऑनलाईन लेक्चरमध्ये राहिलेला हा अर्धा चॅप्टर मी पूर्ण करून देतो. अर्धा चॅप्टर झाला म्हणजे आपला सिलेबस संपला. सो टुडे वी स्टार्ट द फर्स्ट ऑनलाईन लेक्चर. द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ द लास्ट चॅप्टर इज लाईफ सायकल ऑफ रिक्षा. लाईफ सायकल ऑफ रिक्षा. ओके, वी सी इन डिटेल. ओके, आय थिंक इन प्रॅक्टिकल हा लाईफ सायकल ऑफ रिक्षा आपला इन डिटेल झालेला आहे. फक्त थेअरीमध्ये हा चॅप्टर बाकी आहे, त्यामुळे आपण हा ऑनलाईन घेतो. ओके, first of all we see the classification means systematic position of rickshaw. Classification means systematic position of rickshaw. In practical we also study this topic, systematic position of rickshaw with a reason, but we repeat again in a theory the systematic position of rickshaw. Okay, systematic position of rickshaw. First of all, division is bryophyte. Division bryophyta. Okay, class Hepaticopsida. Okay, order Markensials, family Rixaceae, and genus Rixa. This is a simple systematic position of the rickshaw. Practical मध्ये आपण हे in detail बघितलेलं आहे with reason. Here we take a short view of a systematic position of the rickshaw. Then we going to the occurrence of the rickshaw, where this particular rickshaw bryophyte is generally grow. Okay, the genus was named after the Italian botanist F. Ricci. ज्या सायंटिस्टनी हे प्लांट पहिले डिस्कवर केलं त्या सायंटिस्टच्या नावावरून याचं नाव दिलेलं F. Ricci, so called as the Rixia. All the species grow as a terrestrial plant on damp soil except Rixia flutans, which grow in a water. Okay, all the species of the Rixia is generally the terrestrial, generally grow on a moist, shady, and generally in the rainy season, moist and shady places. Generally Rixia grow is a terrestrial. 99% species is a terrestrial, grow on a moist and shady places, generally in a rainy season. One of the species Rixia flutans, which generally the aquatic. हे कशामध्ये ग्रो होते? Water. Last one, the common Indian species are Rixia Dascolar, Rixia Gangetica, Rixia frosti, Rixia melanospora, Rixia crystallina, Rixia flutans. These are some common species which is generally found in the India. Okay, this is the about occurrence, generally the habitat of rickshaw. Then we going to the habit, means structure of the rickshaw. Rickshaw plant body is the gametophytic as well as the sporophytic plant body. Gametophytic as well as the sporophytic plant body. Some life phase is going through the gametophytic phase, and some are the sporophytic phase. Some are the sporophytic phase. Generally gametophytic phase is large and sporophytic phase is small, and both are dependent to each other. First of all, we see the gametophytic plant body. Generally the structure, main structure of this plant is the thallid. Thallid means absence of root like, stem like, and leaf like structure. Root सारखं, stem सारखं आणि leaf सारखं structure याच्यामध्ये नसतं. Only dorsiventrally flattened structure, dorsal side as well as the ventral side, which is attached to the substratum. So which is simple plant body, generally called as a thallid plant body. Small, flat, and dorsiventrally flattened. Small, flat, and dorsiventrally flattened. Its plant body is a small, dorsiventrally flattened. समजा एखाद्या नोटबुकचं पेज आपण ठेवलं तर ते वरतून आणि खालतून असं चपटे, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? dorsiventrally flattened, which is a dichotomously branch. Dichotomously branch म्हणजे ही जी ब्रांच स्टार्ट होते फर्स्ट फिगर, ही ब्रांच ओके, ही मेन ब्रांचचे दोन ब्रांचेस होता, एकाच बाजूने दोन सारख्या ब्रांच होते, याला म्हटलं जातं dichotomously branch. See the second figure, the main branch bifurcated into two sub branches which is a similar shape and size, so called as a dichotomously branch. First figure is the dorsal side and second figure is the ventral side. Okay, the dorsal surface shows a prominent midrib. आता फर्स्ट फिगर जर बघितली त्याची वरची बाजू, dorsal surface having a particular midrib like circle like line. Okay, जसं ल्यूज मध्ये कशी midrib असेल तसं midrib. Actually vascular tissue generally absent. Bryophyte is a vascular tissue is absent, but just like a midrib, another line is
is present, which is generally present on a dorsal surface. Okay, growing point is situated in the apical notch. Okay, dorsal surface ला ही जे मिडरिम सारखी स्ट्रक्चर ही एंड कुठे होते, टिपला. कुठे येते तर टिपला. इथं जो रिजन आहे टोकाला तिला काय ग्रोइंग पॉइंट, अँड दिस ग्रोइंग पॉइंट हॅव्हिंग सम वेल डिवायडिंग सेल व्हेन दिस ग्रोइंग पॉइंट इज डिटॅच फ्रॉम अ पॅरेंटल प्लांट. हे रिप्रोडक्शन मध्ये आपण बघू हा ग्रोइंग पॉइंट ज्यावेळेस पॅरेंटल प्लांट मधून सेपरेट होईल अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये, and when it got a favorable condition it give a new rickshaw. त्याच्यापासून काय नवीन रिक्षा डेव्हलप होते. दिस इज वी सी इन रिप्रोडक्शन, जनरली व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस जर बघितलं तर सेम पोझिशन जिथं मिडरिब होती डॉर्सल साईडला त्याच्या विरुद्ध साईडला खालून असं हेअर लाईक स्ट्रक्चर. दॅट वेंट्रल सरफेस शोज द प्रेझेन्स ऑफ हेअर लाईक स्ट्रक्चर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेअर लाईक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ रायझॉइड्स अँड स्केल. इथे ही हेअर लाईक स्ट्रक्चर बघता ना, याच्यामध्ये काय जनरली स्केल्स अँड रायझॉइड्स, आणि यू नो द फंक्शन ऑफ रायझॉइड इट इज फॉर अँकरिंग टू द सबस्ट्रॅटम. या रिक्षाला त्या सबस्ट्रॅटमला पकडून ठेवण्याचं काम कोण करतं, रायझॉइड्स, विच इज जनरली प्रेझेंट ऑन अ वेंट्रल साइड. दिस इज जनरली habit means structure of the rickshaw dorsal as well as the ventral surface. Then we see the what is mean by a scale and rhizoids which is present on a ventral surface, which is present on a ventral surface. Okay, two types of rhizoid. Here in a rickshaw there is having two types of rhizoid, smooth walled rhizoids and tuberculated rhizoids. हे प्रॅक्टिकल आपण बघितले त्यामुळे मी फास्ट घेतो. Rickshaw having two types of the rhizoids, smooth walled rhizoids and tuberculated rhizoids. We see one by one. Smooth walled rhizoids, smooth inner wall living cell main function is absorption. ज्याचा जो इनर वॉल स्मूथ आहे, कंटिन्युअस लाईन आहे, स्मूथ आहे. ओके, दॅट वॉल इज जनरली कॉल्ड एज अ स्मूथ वॉल रायझॉइड्स. ओके, कर्सरकडे लक्ष द्यायचं आहे. ओके, स्मूथ वॉल रायझॉइड्स विच इज अ मेन फंक्शन इज ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. ट्युबरक्युलेटेड रायझॉइड्स, पेग लाईक प्रोजेक्शन. ते बघा हे एक नंबरचे जे रायझॉइड्स दिसतात की नाही, थोडंसं पेग इनवर्ट मीन्स इनर वॉल इज इन्व्हर्टेड टू इनसाइड और विच इज जनरली ग्रो इनसाइड. म्हणजे जो इनर डबल वॉल आहे रायझॉइड्स किती दोन वॉल आहे. दिस इज आउटर वॉल, इनर वॉल. इनर वॉल इज ग्रो इनसाइड द सायटोप्लाझम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रायझॉइड्स. त्याला आपण काय म्हणू, ट्युबरक्युलेटेड रायझॉइड. पेग लाईक प्रोजेक्शन इज इनर वॉल डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाझम. प्रोटोप्लाझम कमी असतो त्याच्यामध्ये. फंक्शन इज मेकॅनिकल सपोर्ट, आणि याचं फंक्शन काय, मेकॅनिकल सपोर्ट. मीन्स फंक्शन ऑफ स्मूथ वॉल इज ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड फंक्शन ऑफ जनरली दिस ट्युबरक्युलेटेड रायझॉइड इज मेकॅनिकल सपोर्ट. त्या जिथं तो अटॅच आहे जनरली ग्रो ऑन अ रॉक, सँड, सॉइलवरती, सँडवरती, रॉकवरती, किंवा त्या जनरली स्टेम ऑफ द एनी ट्री, त्याला पकडून ठेवण्याचं काम कुठे असतं, ही कोण करतं, ट्युबरक्युलेटेड रायझॉइड्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रिक्षा. ओके, जनरली स्केल प्रेझेंट ऑन द व्हेंट्रल सरफेस ऑफ थॅलस. थॅलसच्या व्हेंट्रल सरफेसवरतीच असते जिथं काय असतो रायझॉइड्स त्याच्याच वरती. ओके, सिम्पल अँड लिग्युलेट टाइप हेल्प टू प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट. जो ग्रोइंग पॉइंट आहे की नाही, जो कंटिन्यू ग्रो होतो त्याला प्रोटेक्ट करण्याचं काम कोण करतं, जनरली इज द स्केल. ओके, अँड लास्ट पॉइंट, ईच स्केल इज अ सिम्पल मल्टीसेल्युलर अँड वन सेल इन थिकनेस. जनरली इट इज अ मल्टीसेल्युलर और समटाइम विच इज अ वन सेल इन थिकनेस अँड इट्स व्हेरी सिम्पल अँड फंक्शन इज प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द rickshaw generally in the ventral surface. This is about the scale and rhizoids of rickshaw. Then we going towards the internal structure of the rickshaw. When you complete this portion in general the practical, in practical you take the rickshaw and take a transverse section of thallus. तो रिक्षाची एखाद्या थॅलस घेतला आणि त्याचा ट्रान्सफर सेक्शन घेतला. ट्रान्सफर सेक्शन घेतल्यानंतर कसं स्ट्रक्चर दिसतं हे प्रॅक्टिकलला पण झालं, पण थेरी बायकी आपण म्हणून आपण पटकन घेतो. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रिक्षा. वेन वी टेक अ ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ अ थॅलस ऑफ रिक्षा, फॉर एक्झाम्पल दिस इज द डॉर्सल सरफेस अँड दिस इज द वेंट्रल सरफेस. हा मोबाईल जर पकडला, मी म्हटलं दिस इज द जनरली थॅलस ऑफ द रिक्षा. वेन वी टेक अ ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ द थॅलस ऑफ रिक्षा, ओके, इट हॅव्हिंग अ टू पार्ट. वरचा जो पार्ट आहे तो डॉर्सल सरफेसचा पार्ट येईल आणि खालचा जो पार्ट काय आहे तो वेंट्रल सरफेस. आणि डॉर्सल सरफेसचा जो पार्ट आहे तो आहे फोटोसिंथेटिक झोन आणि खालचा जो पार्ट आहे तो स्टोरेज झोन. सो हिअर वी शो द वेन वी टेक अ टीएस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थॅलस ऑफ रिक्षा, इट हॅव्हिंग टू सेक्शन, टू झोन ऑल्सो, फोटोसिंथेटिक झोन अँड स्टोरेज झोन. हे थोडेसे पिलर सारखं दिसतंय की नाही वरती, हे काय जनरली द फोटोसिंथेटिक झोन अँड बिलो द कॉम्पॅक्टली अरेंज सेल पॅरेन्कायमेटर सेल स्टोरेज झोन. ओके, फोटोसिंथेटिक झोन कंसिस्ट ऑफ कॉम्पॅक्टली अरेंज वर्टिकल रो ऑफ chlorine-camatous cells. Okay, this photosynthetic zone, upper zone having a long elongated pillar like cell called as a vertical rows of
क्लोरोन कायमॅटस सेल. व्हॉट इज द क्लोरोन कायमॅटस सेल? क्लोरेन कायमा म्हणजे त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल आहे. ओके, थोड्याशा पिलर सारख्या दिसतात बघा. ओके, पिलर सारख्या खूप अशा सेल्स आहे, लॉंग इलॉंगेटेड. दिस इज मेड अप बाय क्लोरोफिल सेल, सो कॉल्ड एज अ क्लोरेन कायमॅटस सेल्स. अँड फंक्शन ऑफ क्लोरेन कायमॅटस सेल्स, प्रेझेन्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, सो इट फोटोसिंथेसिस अँड इट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड मटेरियल. म्हणजे ह्या लेअरचं आणि ह्या सेलचं काम काय? फोटोसिंथेसिस करणं. अँड विथ द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस इट्स ओन फूड मटेरियल. ओके, त्याचे ज्या टिपचे सेल आहे ते काय? जनरली डिफाईन इपिडर्मिस. ह्या टिपच्या सेल काय? डिफिनाइट इपिडर्मिस. इन बिटवीन द टू पोलर सेल, ह्या दोन पोलर सेल त्याच्यामध्ये हा जो गॅप आहे, त्याच्यामध्ये हा जो गॅप आहे की नाही, त्या गॅपला आपण काय म्हणू? जनरली कॉल्ड ॲज अ एअर पोर. ओके, एअर पोर, एअर चेंबर, ॲसिमिलेटरी फिलामेंट्स. ओके, मीन्स अप्पर सेल ज्या फक्त दिसतात त्या एकेका पिलरचे, ही इपिडर्मल सेल. त्याच्या खाली ह्या ॲसिमिलेटरी सेल्स, म्हणजे याच्यात ॲसिमिलेशन होतं, म्हणजे काय होतं? फूड तयार होतं बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट. अँड गॅप प्रेझेंट बिटवीन दिस लॉंग इलॉंगेटेड सेल कॉल्ड एज अ एअर चेंबर. इज स्टोर्ड the air, so called as a air pore also. Upper portion having a air pore. Below this, आता इथं फोटोसिंथेटिक फूड मटेरियल तयार झालं, ते स्टोरेज कुठे केलं जातं? खालच्या साईडला. सो द लास्ट झोन or below the photosynthetic zone, second zone is storage zone. It consists of compact colorless parenchymatous cell. These cells is generally compact. This zone is a compactly arranged cell which is generally parenchymatous cells, and function of this cell is a storage the food material, that food material coming from upper zone. वरच्या झोन जो आहे assimilatory zone किंवा photosynthetic zone, तिथून फूड मटेरियल खाली येतं हे parenchymatous cell आणि तिथं साठवलं जातं, म्हणून या झोनला आपण काय म्हणू? स्टोरेज झोन. कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्पॅक्ट कलरलेस parenchymatous टिश्यू विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस. त्यांच्यामध्ये गॅप नाही आहे, विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस. Okay, at the lower side ला काही lower epidermis like structure, and this lower side having a presence of rhizoids, scales. Okay, and there is having a both type of rhizoid. Dot जे rhizoid दिसतात की नाही, dot rhizoid हे म्हणजे tuberculated rhizoids, and जे plain rhizoid दिसतात which is generally called the smooth wall rhizoids. And you know the rickshaw having two types of the rhizoid, both smooth wall rhizoids and tuberculated rhizoids. थोडंसं वरती गेलं तर आपल्याला काय बघायला मिळतील? स्केल. काय बघायला मिळतील? सेल. मीन्स these storage zone also contain, the cell contain abundant starch grain because of the storage food material. starch स्टोर केली जाते because of the photosynthetic layer. ते ग्लुकोज तयार केलं ते खाली आणलं जातं, त्याचं कन्वर्जन स्टार्च मध्ये करून तिथं साठवलं जातं स्टोरेजमध्ये. आणि फ्यू सेल ऑफ लोअर इपिडर्मिस इलॉंगेटेड अँड प्रोड्यूस द रायझॉइड्स. आणि काही ज्या सेल्स आहे खालच्या ते रायझॉइड्स आणि स्केल्स तयार करतात. रायझॉइड्स आणि टू टाइप्स स्मूथ वॉल रायझॉइड्स अँड ट्युबरक्युलेटेड rhizoids, smooth wall rhizoids and tuberculated rhizoids. Okay, here we completed the topic introduction, means its occurrence, then systematic position and thallus structure, means external as well as internal structure of the thallus. Okay, here we completed the topic rickshaw. Remaining topic of the rickshaw, reproduction, then the life cycle of the rickshaw, we see in a next video lecture. मी छोटे छोटे व्हिडिओ लेक्चर टाकतो, म्हणजे ते यूट्यूबला किंवा त्या गुगल क्लासरूमला अपलोड होतील. राहिलेला टॉपिक मी ह्या 2 व्हिडिओ लेक्चरमध्ये लगेच तुम्हाला अपलोड करून देईल. सो रिमेनिंग टॉपिक वी सी इन अ नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. ओके, बाय, टेक केअर.